बुलेटिन का आगाज करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं सिद्धू मूसेवाला कतल मामले 'ਚ एक वड्डी अपडेट सामने आई है। सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन ट्रेस हुई है, जो सूत्रों तो अहम जानकारी मिल रही है। तो सिद्धू मूसेवाला कतल मामले में शामिल जिथे कई गैंगस्टर हुण तक पुलिस अड़ी के चढ़ चुके ने ते हुण दस दे कि सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन ट्रेस होने की जानकारी सूत्रों के हवाले तो मिल रही है। सचिन थापन अजरबाईजान विच मौजूद होने की खबर है, उते अनमोल बिश्नोई कीनिया विच होने की उसकी सूह मिल रही है। दोवें फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भज्जे सन, जो जानकारी सूत्रों तो मिल रही है। दोहां नूं गिरफ्तार करने लई विदेश मंत्रालय के संपर्क विच है मानसा पुलिस। दस दे कि विदेश मंत्रालय ने अनमोल ते सचिन का रिकॉर्ड हुण तलब किया है। तो दोहां ते शिकंजा कसन की तैयारी जी है वह जरूर की गई है, लेकिन कामयाबी कदों तक मिलती है देखना अहम रहेगा। लेकिन इस मामले 'ਚ एक वड्डी अपडेट जरूर सामने आई है। अनमोल ते सचिन का जोड़ा है हुण रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है। दोनों की जी जानकारी मिल रही है कि दोनों की लोकेशन ट्रेस हुई है। फर्जी पासपोर्ट से विदेश भज गए सन दोवें। सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई की लोकेशन ट्रेस होने की जानकारी सूत्रों के हवाले तो मिल रही है। सचिन थापन अजरबाईजान च मौजूद होने की जानकारी है। उत्थे ही दस दे कि अनमोल बिश्नोई दे कीनिया च होने की जानकारी मिल रही है। रमन तो अपडेट लैने आ। रमन, जिस नाल सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को कतल होया सी, हालांकि इस दौरान कई गैंगस्टर जिहड़े ने वो पुलिस के अड़ीके चढ़े, शूटर्स जिहड़े ने वो फड़े गए। अजे विचकार इन्हां दोहां दी हुण ट्रेसिंग होनी लोकेशन दी एक वड्डी अपडेट है। बिल्कुल राधा, क्योंकि 3 महीने हो गए सी कल सिद्धू मूसेवाले के कतल होए नूं, तां 90 दिन बाद जे कह सकते कि पंजाब पुलिस की और SIT की यह वड्डी कामयाबी है। और जो हुण जानकारी मिल रही है सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई की लोकेशन ट्रेस जी पंजाब पुलिस करने में कामयाब हो चुकी है। और हुण विदेश मंत्रालय के नाल संपर्क किया जा रहा। विदेश मंत्रालय वालों भी जानकारी मंगी गई है, इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड की है, इन्हों की भूमिका जी है सिद्धू मूसेवाले कतल के मामले में की है, और हुण तक इन्हों के खिलाफ किन्ने मामले दर्ज ने। वख-वख सूबे तो भी जी है जानकारी मंगी गई है। तो जेकर हुण की गल करें सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई की लोकेशन की गल करके, सचिन थापन जो अजरबाईजान और दूसरे पासे जिहड़े हैगे ने कीनिया दे विच ने अनमोल बिश्नोई। ये दोनों की वड्डी जी भूमिका इस कतल मामले में रही थी। खुद जी सचिन बिश्नोई का अपना कबूलनामा भी सोशल मीडिया के जरिए किया कि उन्होंने जिहड़ा हैगा सिद्धू मूसेवाला का कतल करवाया। उस समय शायद कोई यकीन नहीं कर रहा थी, क्योंकि सीधियां जिहड़ियां तारा जिहड़ियां वो गोल्डी बराड़ सी और लॉरेंस बिश्नोई वाल सी। इस तो बाद जिहड़ियां दिल्ली के स्पैशल सैल वालों भी ये जानकारी साझा की गई थी कि कतल करने तो कुछ समा पहला जिहड़ा हैगा ये मार होने तो बाद सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई एक गलत पासपोर्ट के जरिए जिहड़ा फर्जी पासपोर्ट तैयार किया उसके जरिए भारत नूं छड्ड चुके ने। लगातार पंजाब पुलिस और दिल्ली स्पैशल सैल और केंद्रीय विदेश मंत्रालय जिहड़ा हैगा इस मामले के विच लगातार जानकारी मंग रहा सी। हुण जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई की लोकेशन ट्रेस हो गई और जल्दी जिहड़े भारत लियाउण की तैयारी की जा चुकी है। विदेश मंत्रालय वालों जिहड़े मानसा पुलिस वालों विदेश मंत्रालय नाल संपर्क किया गया, इन्हें डिटेल जी भेजी गई है। कह सकते हैं कि जल्दी जो दोनों की भारत वापसी हो सकती है, क्योंकि 4 लोगों के नाम चार्जशीट के दर्ज सन जिन्होंने गिरफ्तार करना बाकी सी, जिन्हों तक शक जताया जा रहा है कि विदेश के बैठे होने लिपन नेहरा सी, गोल्डी बराड़ सी, अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन सी। हुण दोनों की लोकेशन तो ट्रेस होने तो बाद कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस की वड्डी कामयाबी है। बिल्कुल, लेकिन कदों तक जिहड़ा है ना ते नकेल कसी जाएगी, इन्हां नूं इत्थे लियाया जाएगा, क्योंकि एक वड्डा हुण सवाल जरूर है, क्योंकि कई अजिहे ना जिहड़े कि विदेश बैठे ने, भावें जदों गोल्डी बराड़ दी असीं गल करदे हां वो विदेश दे विच है, और अजे विचकार हुण इन्हां दोनां दी लोकेशन जरूर ट्रेस हुई है और हुण इन्हां दे बारे पूरा जिहड़ा डाटा भी लिया जा रहा है। लेकिन क्या इन्हां नूं इत्थे भारत लियाया जाएगा, इन्हां ते कार्रवाई इत्थे होएगी? एक हुण वड्डा सवाल है जो आने वाले समय च ही इसका जवाब मिलेगा। जिहड़ा मैं जेकर ऑफिशियली सूत्रा तो गल कर लईए इन्होंने जल्दी भारत लियाउण की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अनमोल की जिहड़ी हैगी है अनमोल के बिल्कुल करीब जिहड़ी हैगी आ कह सकते उन्होंने दबोचन की एक कोशिश आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि लोकेशन के बिल्कुल नजदीक जो पंजाब पुलिस के सूत्र दसदे ने कि अनमोल नूं जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता, इंटरपोल के जरिए भारत लिया सकता, हवालगी उसकी भारत सरकार अपने को लै सकती है। खुद मानसा की SSP गौरव तूरा वालों इसकी जी पुष्टि की गई है। दूसरे पासे जिहड़े हाले सचिन बिश्नोई तक पहुंचना हाले समा लग सकता, पर अनमोल बिश्नोई जल्दी भारत लिया जा सकता, जिसनूं लैके तैयारियां विदेश मंत्रालय वालों जानकारी मंगी गई और जल्दी जी
ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸਚਿਨ ਔਰ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਕਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਾ ਔਰ ਮਨੂ ਕੁਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜੋ SIT ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ IG ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ SSP ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, 24 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ, 36 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਲਿਪਨ ਨਹਿਰਾ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡੋ ਲਿਪਨ ਨਹਿਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਔਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਡੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। जी जी बिल्कुल। और रमन देखना बहुत अहम होएगा क्योंकि रमन ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਚਿਨ ਤੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਟੁਟੇਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो जानकारी जी है वो नजर आ रही है, सामने आ रही लॉरेंस बिश्नोई का पांजा है सचिन थापन जो कि इस कतलकांड दे विच शामिल सी। लॉरेंस का छोटा भरा है अनमोल बिश्नोई जिसने की जिम्मेवारी भी लई सी उदों अते इस हत्या दे विच शामिल सी कतल जिस नाल सिद्धू मूसेवाला कीता गया और उस तो बाद वो इत्थों दी फरार हो गया सी। और सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन हुण ट्रेस होण दे नाल इह वड्डी जड़ी है अपडेट इस पूरे मामले च है। दलजीत साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके ने, उन्हां तो भी अपडेट जी है आ रही उन्होंने तो जानकारी लेने। दलजीत जिस इन्होंने दोहां की लोकेशन ट्रेस हुई है, दोनों की शमूलीयत पाई गई सी सिद्धू मूसेवाले के कतल दे विच, हालांकि इन्हां चों एक नूं रिटेन कर लिया गया। जो जानकारी तुहाडे कोल की कुछ आ रही है? देखो बिल्कुल राधा, सिद्धू मूसेवाले कतल मामले दे विच लगातार पुलिस जिहड़ी हैगी जिन्हां दे नाम आ रहे उन्होंने ट्रेस कर रही है ਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। सूत्रों तो यह पता लगा कि यह जोड़े फेक पासपोर्ट बना के जोड़ा बाहर गया। बिल्कुल। और किस तरह दे नाल ये पूरा जोड़ा नेक्सस सीगा और एक व्योतबंदी सी और किन्ने लोग इस विच शामिल सन सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे विच, ये तस्वीर जिहड़ी हौली हौली साफ जरूर हुई है। लेकिन हुण इन्हां दोहां क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई दा छोटा जिहड़ा भरा है अनमोल उस वेले मौके ते मौजूद भी सी, उसने जिम्मेवारी भी ली सी लेकिन फिर उत्थों दी फरार हो गया। और लेकिन दलजीत सवाल यह उठ रहा है कि किस तरह दे नाल फर्जी पासपोर्ट अज दे हाईटेक जमाने में जदों कि इन्ना औखा है पासपोर्ट बनाना और उस तो बाद किते ट्रैवल करना, लेकिन इत्थे फर्जी पासपोर्ट बनाया भी गया और फिर विदेश भजन च भी कामयाब रहे। देखो बिल्कुल राधा, जो उन्होंने इंडिया के विच लिया जाएगा तो जी पुछगिछ होएगी क्योंकि ये किस तरीके के नाल इन्होंने जोड़ा फेक पासपोर्ट बना के जोड़ा बाहर गए है ये जोड़ा आने तो बाद ही उहदे पुलिस रिमांड तो बाद ही सामने आएगा किस तरीके से कौन कौन उहदे च शामिल सीगा। लेकिन ये दस्सिया जा रहा कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच ये जिहड़े मास्टर माइंड सीगे ते 29 तरीक नूं 29 मई नूं जिहड़ा उहदा कतल करन तो बाद ये जिहड़े इत्थों जिहड़े फरार हो गए। बिल्कुल। और अजय विचकार क्योंकि लगातार शिकंजा जरूर कसया जा रहा है दलजीत, लेकिन जिस नाल शुरुआत ए बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी लई कहा कि उन्होंने मिड्डू खेड़ा दे कतल का बदला लिया है, लेकिन उत्ते ही परिवारिक मैंबर सिद्धू मूसेवाला दे वो लगातार कहते आए ने, खुल के उन्होंने इस गल वल जिक्र किया कि सिर्फ गैंगस्टर्स इस विच इस दे पिछे शामिल नहीं सन, जिहड़े शूटर सन उन्होंने सिर्फ कम दिता गया सी सिद्धू मूसेवाला दा कतल करने, लेकिन इस दे पिछे बहुत वड्डा नैक्सस बहुत वड्डा जिहड़ा है जाल सी जो लगातार सिद्धू मूसेवाला दी जान दे मगर पे हुए सी। देखो बिल्कुल राधा, परिवारक जिहड़े मैंबर है उन्होंने वालों लगातार हुण भी जिहड़ा पुलिस की कार्रवाई से जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं कि जिहड़े असल जिहड़े आरोपी है जिहड़ी सच्चाई है उन्होंने सामने लिया जाए तो पुलिस उन्होंने वल कार्रवाई नहीं करती। गैंगस्टर का जिहड़ा इन्होंने सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दे विच जिहड़ा इस्तेमाल किया गया, लेकिन हुण इस पूरे मामले दे विच लगातार हुण कड़ी कड़ी जब तक पूरे आरोपी पकड़े नहीं जाते उदों तक जिहड़ा सच्चाई जिहड़ी सामने आती कौन इहदे पिछे सीगा। फिलहाल जिहड़ी पुलिस है पंजाब पुलिस लगातार अलग अलग अपनी सूचियां के उपर काम कर रही है ते हुण वड्डी कामयाबी जिहड़ी उन्होंने मिली है कि अनमोल बिश्नोई जिहड़ा कि उहदा
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦੋ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਫੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਰਮੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਇਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल, अपने दर्शकों ने को फिर दस कि लारैंस बिश्नोई का पांजा है सचिन और लारैंस का छोटा भरा है अनमोल बिश्नोई जो सिद्धू मूसेवाले के कतल दे विच शामिल सन, लेकिन उस तो बाद ये दोनों इत्थों दी फरार हो गए सन और हुण इन्हां दी लोकेशन ट्रेस हुई है क्योंकि फर्जी पासपोर्ट के जरिए इस घटना ਨੂੰ अंजाम देने तो बाद ਇਹ इत्थों दी फरार हो गए सन। सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन जिहड़ी है ਉਹ ਹੁਣ ट्रेस ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ सचिन थापन ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਦੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।